स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। वन शॉट वीडियो रहूगा, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈप्टर डिस्कस कर ਲਾਂਗੇ। बहुत ही ईजी ਜਿਹਾ ਚੈप्टर रहेगा, ठीक है। तो ਚੈप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈप्टर डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਰੋਥ ਕਰ ਲਈ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਤੇ सोसाइटी प्रति भी बनती है कि जिथे रह के तुसी बिजनेस कर रहे होंगे तो जिन्हां दी हेल्प नाल तुसी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे उन्हां प्रति भी तुहाडियां कुछ जिम्मेवारियां बनदियां। तो वो जो तुहाडी जिम्मेदारियां नेगे सोसाइटी प्रति जिथे तुहाडा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा हैगा उहनूं आपां की कहने हैगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने हैगे। तो कंसैप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विच आपां नूं की दस्सिया होएगा, दी ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस to take those decisions and perform those actions which are desirable in the terms of the objectives and values of our society is known as responsibility। कि business दी उन्ना actions नू perform करन दी ते उन्ना decisions नू लैन दी जो duty हैगी जो कि desirable नेगी, यानी कि जो वो काम उन्होंने करने चाहिए है कादे लिए ताकि सोसाइटी दी जो वैल्यूज है उन्होंने आप पूरा कर सके तो जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स है उन्होंने भी आप पूरा कर सके। तो बिजनेस की इसी ऑब्लिगेशन इसी ड्यूटी नू की किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। केड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी के प्रति जो थोड़ियां जिम्मेवारियां ने समाज के प्रति उन्होंने आपां कहने हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल किहड़ियां जिम्मेवारियां ने थोड़ियां सोसाइटी प्रति? देखो सोसाइटी प्रति थोड़ी जिम्मेवारी है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस तुसी कस्टमर्स नू प्रोवाइड कर रहे होंगे वो वधिया क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करो, सही रेट ते प्रोवाइड करो, ना कि ओवर चार्ज करो उन्होंने प्राइस। जो भी इंप्लॉयज थोड़े कोले काम कर रहे हैं उन्होंने फेयर वेजिस पे करो, उन्होंने वर्किंग कंडीशंस वधिया करो, ये भी थोड़ी उन्होंने प्रति जिम्मेवारी हैगी। तो इदा थोड़ियां बहुत सारिया जिम्मेवारियां बनदियां गईयां सोसाइटी के प्रति। हुण जे आपां गल करिए कि सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेवारियां बनदियां गईयां, बट सोसाइटी आपां कवांगे किनूं? कौन कौन लोग है जो सोसाइटी दे विच आउंदे हैगे? तो हुण आपां डिस्कस करदे हां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरस्ट ग्रुप्स। सोसाइटी दे विच जो है वो अलग अलग इंटरस्ट दे ग्रुप्स मिलके जो है वो सोसाइटी फॉर्म कर देंगे। केड़े केड़े वो लोग ने, केड़े केड़े वो ग्रुप्स ने? ऑनर्स ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਰਸ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਓਨਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਓਨਰਸ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਸਟਮਰਸ। ਕਸਟਮਰਸ ਆਰ ਦੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। बिना कस्टमर्स दे आप अपने मार्केट दे विच सर्वाइव नहीं कर सकते, तो कस्टमर्स नू भी सर्व करना अपनी जिम्मेवारी है। तो कस्टमर्स भी किहदा पार्ट नेगे? सोसाइटी दा पार्ट नेगे। फिर गवर्नमेंट, फोर्थ सप्लायर, फिफ्थ एम्प्लॉयज एंड सिक्स्थ वन इज कम्युनिटी। ऑनर्स जिन्हों ने पैसा इन्वेस्ट किया, जो लोग अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट्स नू परचेज कर देंगे। गवर्नमेंट होगी जिन्हों तो आप गुड्स एंड सर्विस लैंदे। सप्लायर हो गए इंप्लॉयज जो अपने को काम करते। कम्यूनिटी जो भी आसे पासे के लोग नेगे सोसाइटी फॉर्म करते, ये सारे लोग मिलके की करते हैं? ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की फॉर्म करते हैं, सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने सारे प्रति ही एक बिजनेस दी कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां होंदियां। जो बिजनेस आपकी उन्होंने जिम्मेवारियों को पूरा करता तो आप की कहने हैं कि बिजनेस ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया। तो हम वन बाय वन करके आप इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स प्रति एक बिजनेस दी की जिम्मेवारियां होणगियां उन्होंने डिस्कस कर देंगे। तो सारे नालों पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर। हुण ऑनर्स प्रति अपनी की जिम्मेवारियां ने? तो देखो ऑनर्स प्रति अपनी की जिम्मेवारियां ने गया टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा उन्होंने अपने बिजनेस नू दिता हैगा यूज करन लई, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करन लई, एसेट्स परचेज करन लई, उन्होंने इंश्योर करना कि उन्होंने जो वो पैसा हैगा वो अपने कोले की हैगा सेफ हैगा, कि उन्होंने पैसे का असीं कदे भी मिसयूज नहीं करांगे। जिस काम लई आपां उन्हां तों पैसा लिता हैगा उसी काम लई वो पैसा वरतांगे आपां, मतलब कि बिजनेस से।
टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हुण देखो कोई भी बंदा तुहानूं जे पैसे दे रहा फ्री च नहीं दूगा, वो पैसे तां ही दूगा जे उन्होंने पैसे देण च तुहानूं किते ना किते आपदा भी कोई फायदा लगदा होगा, ते वो जिहड़ा फायदा तुसीं उहनूं पे कर दिओगे, जिवें कि आप लोन जे लैने हैगे तो आप सामने वाले बंदे नूं ब्याज पे कर देंगे। उवें जे तुहाडे बिजनेस दे विच किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट कीती होई हैगी तो उस कैपिटल ते आपां की करांगे, उहनूं प्रॉफिट दे विचों शेयर देवांगे। तो जो भी तुसी प्रॉफिट चो शेयर दे रहे होंगे या वो पैसा यूज करन बदले उन्होंने रिटर्न च जो पे बैक कर रहे होंगे वो की होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए कि घट अमाउंट नहीं होनी चाहिए, जिन्नी बनती उन्नी अमाउंट होवे ते रेगुलर बेसिस ते होनी चाहिए। आई नहीं है कि 6 महीने एक बार देती, साल बाद एक बार देती। ठीक है, टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी थोड़े बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट की पोजीशन है, किन्ने एसेट्स है, किन्नी लाइबिलिटीज हैगी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सही तरीके नाल दसो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना दो या फिर विंडो ड्रेसिंग ना करो, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। To ensure appropriate appreciation of investment by proper utilization of resources, जो भी थोड़े कोले resources नेगे बिजनेस ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਮਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਟੂ ਗਿਵ them opportunity to participate, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਕ ਓਨਰ ਪ੍ਰਤੀ। नैक्सट उस बाद अपन कुछ जिम्मेवारियां ने कंज्यूमर्स प्रति। हुण कंज्यूमर्स प्रति अपनी की रिस्पोंसिबिलिटीज ने, सब तो पहला प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सारे नालों पहली थोड़ी की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी तुसी गुड्स एंड सर्विस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सेफ गुड्स प्रोड्यूस करो। कोई भी हजारडस गुड्स जो कि हानिकारक हो सकती है कंज्यूमर्स की हेल्थ वास्ते, उन्हां गुड्स की प्रोडक्शन तुहानूं नहीं करनी चाहिए। ते क्वालिटी स्टैंडर्ड का हमेशा ध्यान रखो। आई नहीं हैगा कि तुसी प्रोडक्ट बनाई जाते हो बट उसकी क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते, तो जो कंज्यूमर्स उस चीज़ को कंज्यूम करते तो उन्होंने सेहत खराब होती है। तो क्वालिटी का ध्यान रख के हमेशा सेफ प्रोडक्शन करो। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उन्होंने इंश्योर करो कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने चाहिए वो रेगुलर बेसिस से जो भी उन्होंने नीड होगी उदों उन्होंने वो चीज़ मिल जूगी कि कदे भी गुड्स एंड सर्विसेज की शॉर्टेज नहीं होगी। टू एडुकेट कस्टमर्स रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट तुसी बेच रहे होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਕਰੋ, यानी कि ऑनेस्टी नाल काम करो। कोई भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨਾ। अडल्ट्रेशन ना करो या फिर धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना करो। फेयर डीलिंग्स करो कस्टमर्स नाल। ओवर चार्जिंग कर दो, ये भी की हैगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैगी। मिलावटी समान दिंदे होगे, ये भी अनफेयर प्रैक्टिस हैगी। प्राइजेस नूं वधान करके तुसी जे मार्केट दे विच प्रोडक्ट दी शॉर्टेज कर दिंदे होगे, ये भी की हैगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो इदां दा कुछ भी अनफेयर ना करो, हमेशा फेयर डीलिंग करो। टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस क्विकली, जो भी कस्टमर्स नूं कंप्लेंट्स हुंदियां हैं उन्हां दी प्रॉब्लम्स देंगे उन्हां नूं क्विकली सॉल्व करो। टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। तो प्रोडक्ट हमेशा इस तरीके नाल डिजाइन करो जो कि तुसी कस्टमर दी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स नूं पूरा कर सको, यानी कि उन्हां दी नीड्स ते रिक्वायरमेंट्स नूं ध्यान च रख के ही प्रोडक्ट बनाओ। समझ आ गया? ये सीगियां अपनियां कंज्यूमर्स प्रति रिस्पोंसिबिलिटीज। नैक्सट इंप्लॉयज प्रति थोड़ी की रिस्पोंसिबिलिटीज नेगियां। हुण देखो इंप्लॉयज अपने कोले काम कर रहे हैं तो उन्होंने आपां उन्हां प्रति अपनी की जिम्मेवारियां होणगियां कि जिन्ना ओह काम कर रहे उन्हां दे अकॉर्डिंग आपां उन्हां नूं पे करिए, ठीक है, वधिया वर्किंग कंडीशनस दईए। जो ओह ओवर टाइम कर रहे हैगे तो ओवर टाइम दे पैसे दईए उन्हां नूं रेस्ट करन दा टाइम दी आए नहीं हैगा कि सुबह तो लैके शाम तक उन्हां तो काम ही करवाई जाइए। प्रॉपर उन्हां नूं रेस्ट टाइम दो, वर्किंग कंडीशनस वधिया दो, माहौल जिहड़ा हैगा काम करन दा ओह वधिया दो। हैक्टिक नहीं होना चाहिए कि बंदा टेंशन च काम कर रहा है, इदां दा माहौल नहीं होना चाहिए। खुश मिजाज माहौल होवे कि बंदा खुशी खुशी काम करे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ प्रोडक्टिविटी ਵਧੂਗੀ। ਹੋਰ एक्स्ट्रा बेनिफिट दो ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਚ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ,
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸੇਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋ। ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਰਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਕਿੱਲਸ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਏ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਈਕ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂਵਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਬਾਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲਾਜ਼, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂਵਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਇਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਸਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਵਿਦ them। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਣ। To guide and assist suppliers in improving quality of their product। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਇਹ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਸਪਲਾਇਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਨੈਕਸਟ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੇਅਰ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਬਾय ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ
ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਚ ਐਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ। ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बैलेंस पोजीशन होगी, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी प्रॉब्लम्स इन दी सेंस कि इकोनॉमी दे विच इन्फ्लेशन नहीं हैगी, सही चल रहेगा, ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन हैगी। इंप्लॉय दे विच इकोनॉमी दे विच अनएम्प्लॉयमेंट बहुत घट हैगी, इकोनॉमी दे विच ग्रोथ हो रही हैगी। जदों ये सारियां चीज़ां हो रही हैगी यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इकोनॉमी दे विच, उहनूं आपां की कहने हैं इकोनॉमिक स्टैबिलिटी। तो हुण बिजनेसमैन इकनॉमिक स्टैबिलिटी दे विच किवें हेल्प कर सकदा हैगा, जदों देखो वो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूगा सोसाइटी दे विच, तो उहदे नाल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होंदी हैगी। जे वो ओवर चार्जिंग नहीं करूगा, सही रेट ते प्रोवाइड करूगा सारियां चीज़ां दा, इन्फ्लेशन अपनी वो खत्म होंदी हैगी। जो लोड तो वध ओवर प्राइस तो चार्ज कर रहेगा तो महंगाई बहुत ज़्यादा वधूगी। तो इदां कुछ चीज़ां करके जो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो उहदे नाल इकोनॉमी भी ग्रो करूगी। तो इदां कुछ चीज़ां करके बिजनेसमैन की करदा है, इकनॉमिक स्टैबिलिटी लियाउण दे विच हेल्प कर सकदे हैं। जो भी आसे पासे के लोग ने उन्होंने जो सोशल ते कल्चरल वैल्यूज ने कि उन्होंने की मान्यता ने कि वो किस धर्म को मानते हैं या फिर की कल्चर फॉलो करते हैं, उन्होंने प्रिजर्व करना यानी कि उन्होंने मनना ते उहदे अकॉर्डिंग ही काम करना, उहदे अगेंस्ट ना जाना, ये भी रिस्पोंसिबिलिटी टूवर्ड्स कम्यूनिटी है एक बिजनेसमैन की। क्लीयर हो गए सारे। 6 तरह के इंटरस्ट ग्रुप के लोग सोसाइटी फॉर्म करते हैं, ऑनर्स, कंज्यूमर्स, इंप्लॉयज, गवर्नमेंट, सप्लायर एंड कम्यूनिटी। इन्हां दे प्रति सारे दे प्रति गवर्नमेंट दी जो बिजनेस दी जो रिस्पोंसिबिलिटीज ने वो डिफरेंट डिफरेंट ने। इंप्लॉयज प्रति कुछ जिम्मेवारी, कंज्यूमर्स प्रति कुछ है, सप्लायर्स प्रति कुछ है। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? सिंपल नॉर्मल जी गल्लां है जिहड़ियां आपां नूं आम तौर ते पता ही होंदियां। ये चीज़ होगी। नैक्सट उस तो बाद हुण आपां नूं सोशल रिस्पोंसिबिलिटी का मतलब समझ आ गया कि सोशल रिस्पोंसिबिलिटी का मतलब है कि रिस्पोंसिबिलिटी हैगी अपनी सोसाइटी के प्रति, ते सोसाइटी दे विच किन्ना किन्ना लोकां प्रति, किहड़े किहड़े इंटरस्ट ग्रुप्स प्रति अपनी रिस्पोंसिबिलिटी, ते की रिस्पोंसिबिलिटी हैगी वो भी आपां पढ़ लिया हैगा। हुण आपां पढ़ना हैगा नीड फॉर सोशल रिस्पोंसिबिलिटी, कि जरूरत की हैगी आपां नूं सोशल रिस्पोंसिबिलिटी फुलफिल करन दी। तो देखो की लोड़ हैगी। हुण देखो आप एक रिस्पोंसिबिलिटी डिस्कस करके आए सीगे, फेयर वेजिस कह लो, फेयर कंपनसेशन कह लो, फेयर सैलरी कह लो, कुछ मर्जी कह लो, फेयर वेजिस टूवर्ड्स दी एम्प्लॉयज। हुण सोसाइटी बिजनेस की रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है कि उन्हें आपके इंप्लॉयज को फेयर वेजिस पे करने होंगे कि जे मान लो बिजनेस फेयर वेजिस नहीं पे करता इंप्लॉयज को, तो उहदे नाल की होगा, एक दिन इंप्लॉयज जो नेगे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन नूं छड्ड के चले जाएंगे, लीव कर जाएंगे, ते आपां नूं नवे इंप्लॉयज रखने पैणगे। जब उन्हां नूं भी नहीं देवांगे 2-4 महीनों बाद वो भी छड्ड के चले जाएंगे, नवे आ जाएंगे, फिर उन्हां नूं भी नहीं देवांगे वो भी छड्ड के चले जाएंगे, नवे आ जाएंगे। जे इदां ही तुसीं 2-2 महीनों बाद आपदे इंप्लॉयज नूं चेंज करते रहोगे तो उहदे नाल तुहाडे बिजनेस ते कितना इफेक्ट पऊगा। पहले 2 महीने च बंदा सैटल होण ते लाऊगा बिजनेस दे विच, इन्ने नूं वो छड्ड के चला जाऊगा, फिर नवा बंदा आऊगा वो सैटल होण ते लगूगा टाइम, उहनूं वो छड्ड के गया, नवा बंदा आ गया। तो इदां तुहाडे बिजनेस दे विच बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहूगी जे बंदा बार बार तुहानूं छड्ड के जा रहेगा तो उहदी थां ते तुसीं नवा बंदा रख रहे होगे। तो इहदे लई बैटर हैगा कि तुसीं पहलां ही जिस बंदे नूं रखिया हैगा, जो इंप्लॉय तुहाडे कोले काम कर रहा है, उहनूं प्रॉपर सैलरी दो ते उहनूं ताकि वो खुश होकर काम करे ते अपनी ऑर्गेनाइजेशन छड्ड के ना जावे। तो इसी करके ये आपां नूं की हैगी नीड अराइज हुई है सोशल रिस्पोंसिबिलिटी नूं फुलफिल करन दे विच, कि जे मैं आपदे फेयर वेजिस नहीं पे करती इंप्लॉयज नूं तो उहदे नाल मेरे बिजनेस दी ग्रोथ दे विच प्रॉब्लम आंदी हैगी, मैनूं बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करन दे विच प्रॉब्लम आऊगी, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी मेरे बिजनेस दी। इस करके मैनूं जरूरत है सोशल रिस्पोंसिबिलिटीज नूं फुलफिल करन दी। सिमिलरली क्वालिटी प्रोडक्ट, ये भी आप एक रिस्पोंसिबिलिटी पढ़ी हैगी कि बिजनेस की रिस्पोंसिबिलिटी हैगी कि वो कंज्यूमर्स नु क्वालिटी प्रोडक्ट्स
प्रोवाइड करे ते सही चार्जेस दे नाल वधिया प्राइस दे, मतलब कि ओवर चार्ज नहीं करनागा। जे तुसी कंज्यूमर नु क्वालिटी गुड्स नहीं प्रोवाइड करदे ते कंज्यूमर्स नु ओवर चार्ज कर दोगे गुड्स लई ते कंज्यूमर्स भी की करनगे, वन डे थोनू छड्ड के चले जाणगे कि ओह थोड़े तो समान खरीदना पसंद नहीं करनगे, ओह किसी होर सप्लायर कोले किसी होर बिजनेसमैन कोले शिफ्ट हो जाणगे। ते जे थोड़े कोले कंज्यूमर्स ही नहीं रहणगे तां एक दिन थोड़ा बिजनेस की हो जाऊगा, बंद हो जाऊगा। तां कंज्यूमर्स बिजनेस की जान होंदी है कि जे वो अपने तो समान खरीद रहे तां ही अपना बिजनेस ਵਧੂਗਾ, अपना बिजनेस प्रॉफिट अर्न करूगा। जे अपने कोले कंज्यूमर्स ही नहीं हैगे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇਗੇ ਉਸ ਧੂਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਨ ਡੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਨੀਡ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਟੂਵਰਡਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਡ ਜਤਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਡ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਗਰੋਥ। यार देखो ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਦ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਇਟਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ। Thus, the survival and prosperity of a business is based on its utility and approval from the society। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ।
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, जे लंबे टाइम तक मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਇਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪਸ, ਵਰਕਰਸ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ official, etc. assumption of social responsibility help to create a positive image about a business। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ EMPLOYEES ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਸ ਉਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟ, यानी कि आप लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते जे आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरियां नहीं करते। सो दैट जरूरी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरियां कीतियां जान। नेक्स्ट पॉइंट है अपने को ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਲੀਗਲ intervention in business, it must voluntarily assume its social responsibility। ਵਲੰਟਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੀ ਲੀਗਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, be it placing a ban on firms product, sealing its establishment and so on। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਗਲਤ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸੇਫਗਾਰਡਡ ਓਨਲੀ ਇਫ the business enterprise assume their responsibility and do not indulge in any kind of anti-social activity। कि जे कोई भी business जो भी anti-social activities ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਹਿਊਮਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। Therefore, it becomes the need of the business institution to help society to tackle its problems better। ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਟੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਟੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਡਨ ਬਾय business by converting risky situation into profitable deeds। This may done by producing environmental friendly products, creating employment opportunities and so on। ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਬੈਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਦੀਆਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ created only if the existing business which operates with the society provides an environment
which is conducive to business, a business is unlikely to flourish in a society which is full of problems। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਜੈਂਡਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਐਟਸੈਟਰਾ। कि मेल फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। which have either surfaced because of wrong business practices or sometimes even propagated by them। Therefore, it is the moral obligation of the business to take lead in solving these problems instead of leaving it on other social organization to resolve it। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। contrary to the objective of the business। ਫਸਟ ਥਾਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ accepting social responsibility, business will compromise economic goals because business is an economic institution and is only responsible to make maximum possible profits of its owners। It would endanger its economic viability by accepting any other responsibility। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥਾਟ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। देयर इज नो पावर अदर than self interest which can get work out of people। if the owners of the business by ignoring self interest start thinking of social responsibility the whole work system will turn inefficient। कि जे वो आपदा देखो यार कोई भी बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ self interest ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵਿੰਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ should work only for profits of the owners and the shareholders and the decision about manner of utilization। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓਸ ਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ देयर ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਦੇ ਆਰ special social service organizations such as government and non-government agencies which can better deal with social problems, ਜੋ ਕਿ ਉਹ social problems ਨਾਲ better deal ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਡਸ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਥਰੂ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ। ਐਕਸਚੇਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਕਸਚੇਕਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਓਵਰਬਰਡਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਰਡਨ ਔਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਸਟ ਬੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। If business deals with social problems, cost of doing business would increase. These costs will pass to consumers in the form of higher prices or will have to borne by the owners। या तो owners ਨੂੰ borne ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ consumers ਤੇ pass on ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। owners ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ borne ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਇਨਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਓਨਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। this would lead to taxation without representation। ਤਾਂ ਇਹ burden on consumers ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੈਕ ਆਫ ਬਰੋਡ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਜਨਰਲ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ or interference in social programs, because of which business cannot operate successfully in solving social problems। ਤੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੇ ਬਰਡਨ ਜਾਊਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਲੈਂਡ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਨੇਗੇ, ਲੈਂਡ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ 뮤직 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਊਡ ਨੋਇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਨੀਡ ਫॉर ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਤਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੌਸਸ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੌਸਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੌਸਸ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਫਰਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੌਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜੋ ਬਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਧੂਆਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਲਾਪਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੌਸਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। नेचुरल ब्यूटी जो भी नदियां नाले जो है या फिर पहाड़, माउंटेन्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी है, उन्हों की नैचुरल ब्यूटी मेनटेन करने भी जरूरी है कि आप पोल्यूशन ਨੂੰ कंट्रोल करिए। जिवें कि ਧੂਏ ਨਾਲ पोल्यूशन ਨਾਲ ताज महल की ब्यूटी इफेक्ट हो रही सी, उवें जो नैचुरल चीज़ां है उन्होंने भी इफेक्ट होंदा है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। टू इंश्योर हैल्दी लाइफ, जब धुआं होगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੂ ਲੀਡ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਜਰਨਲ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੀਜ਼, ਕਲੀਨਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਇਕੋ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੋ ਮਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੋ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਜੋ ਵੀ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ।
मतलब कि यार जो भी चीज़ां ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਥਿਕਸ। ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਥੀਕਲੀ ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? तो ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰੋਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ refers to the combination of moral principles, values and norms that govern the business decisions and actions। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰੋਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਐਥਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਥਿਕਲੀ ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਦੇ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਥੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਐਥਿਕਸ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਐਥੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ plays a vital role in instilling and developing an ethical culture within the organization। They have the power to shape the working of the organization through their exemplary behavior। ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਐਥਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਥਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੋਡ। ਕੋਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੂਗਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYEE ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। A well-defined guidelines for the code of conduct is essential for the effective implementation of ethical business behavior। A code refers to the principle of conduct for the whole organization in the form of written documents and propagates values like honesty, sincerity, adherence to laws and so on। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਐਥਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Establishment of compliance mechanism। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਡ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ। The existence on effective controlling system is must to ensure that employees do display desired ethical behavior। ਜੋ desired ethical behavior ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। This may done through setting up compliance mechanism like
ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ EMPLOYEES ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ EMPLOYEE ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ। It is imperative that employees' participation is sought both in defining and implementation of the necessary code of conduct within the organization. Through active involvement of the employees, it will be easy to mold their attitude in the right perspective. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਫॉलो अप एक्शंस आर मस्ट. This helps the organization to take appropriate actions to ensure the achievement of the desired result. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।